Welcome to our digital tech and science class. Huzaifa, welcome to our class. We can wait for 7 minutes more, or not 7 minutes actually. It's 6 minutes for others to join our class. And after that, we will start our class. Am I visible and audible properly? Yes, so Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Welcome to digital tech and science class, Vienna. And good evening to all of you. We can wait for 3 minutes more for others to join, and after that we can start our class, right? আমাদের মনে হয় 3 মিনিট দেখা উচিত যদি কেউ জয়েন করে তাহলে করলো আর না হলে we can start our class according to our schedule. I think we can start right now. Okay. So, welcome again to our class, to our new class that is Digital Tech and Science. And today we will talk about some of the things that is related to our national identity card application, that is NID application. We all have idea about this, that this thing has a different kind of office and organization. That kind of things are regulated by such an example, the
national identity card, that is the smart card or the national identification card, that actually run by one of the government offices that is called uh, the Election Commission. They actually mm, are assigned by the government to give that kind of services. So here, look, they have a portal to register registration, and first you have to make a profile for the national identification card. One of example is given over here, that one of them, they just made a profile and register over here for a national identification card, and they have done their systems, and the system gave one of the feedback message, that is automatically generated message to the applicants. So here, look, a total process they wanted to show you according to the graph. Actually, in our country, the process is never been a steady state line. So here, some of the things are actually beyond imagination, and some of the things actually under the imagination. Sometimes some of the services, when you will try to take from the government, you will be happy to take those services. And some of the things, including the services, has actually the rush kind of manners, like you are standing on a queue for 3-4 hours, or you have to wait for the services for 4-5 hours, and just you have your emergency works and you have your works. At that time, these works is being hampered. So here, the process is being described by one of the graph, that is when they collected your information, and when they take your photograph, then you have to go to some of the booth, and there you will be satisfied with these services. But when you have to go for the queue, and go for standing on the queue, at that time you have to be demotivated sometimes, just because it is very difficult for some of the peoples to standing on a long queue during getting any kind of services. আমরা কিন্তু মানে দাঁড়ায় থাকতে চাই না লাইনে। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এরকম যদি হয়, তাহলে it could be the better options. So here we will get another things, that how we are going to apply for the e-passport. Right now we have the option for the e-passport, that actually quite easy process, that you have to go to the portals, and after the application has done, you have to do a payment for that. And after getting the payment, they will give an order number to you if it is your second passport. But for the first passport, you have to give some documents with it. The application documents are mentioned with the application form. So here we have one of the things from the session 3, that is ensuring the transparency and accountability through the guidelines. So here some of the acts or the rules are written over here. So that rules we will go through, but before going to the rules, we have to know what is actually the transparency and the accountability. Actually,
what kind of things are related to it. So, Right Information, Right to Information Act 2009. This act actually passed in 2009, and the article is 20, and the 6 April, actually 6 April 2009, this bill is passed, or this act is passed actually. So where's freedom of the throw, and here actually you have to found some of the basic rules and the regulations during using your um, information rights, like where's all the powers of the republic belongs to the people, and it's necessary to ensure the right to information for the empowerment of the people. অ্যান্ড এই ইনফরমেশন গুলা কিসের জন্য অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন কেন আমাদের দরকার? এটা একটা বড় কোয়েশ্চেন না, যে এত রাইটস এত অ্যাক্টস এগুলা পাস করে আসলে হবেটা কি? এনি আইডিয়া? So here actually we wanted to protect our information security, as well as just because in the digital future information is the wealth. Like এখন আমাদের কাছে wealth কি? Precious metal, like precious metal like gold, silver, like some of the precious stone like diamond, and precious like money is precious right now. But on the other hand, if you think about the digital arena, or think about the digital world, over there, information is actually the wealth there. So now these things actually, the directives of the Right Information Act 2009 states that every public and private organization shall facilitate access to information for all citizens as per the Freedom of Information Policy 2015. That is why digital technology is being used as a mean of providing information and services by all organizations. Now, we have AJ information gula. How we gonna collect those kind of informations right now? There is a government portal is assigned from the government to give you the right for the informations. Who can say the name of the portal actually? Liana, can you say the portal name? What is the name of the portal where we can get almost every of the government information or the government official informations that we need to know as a citizen? Sir, I can't remember. Okay, there is a kind of organization called A2I. Have you ever heard the name? Access for Information, Access to Information. That actually developed by the son of our Prime Minister, Shojib Wazir Joy. And here, look, all of the information of the governments, like if you need to know about the name of the officer who actually runs the Upazila or the sub-district, what you want to say. So over here, you can find his name, his informations, and his contact numbers as well.
So before that, before maintaining this kind of portal, Bangladesh, as a citizen of Bangladesh, we have to face difficulties to reach those kind of officers or offices as well when we need it. So who will be the benefited? Who will be the benefited with these things? What do you think? If we can do the proper uses of it, যদি প্রপার ইউজ হয় কি বেনিফিটেড হবে সবচাইতে বেশি আমাদের দেশে নাও nowadays? Think a little bit. লাইক এই যে সুবিধাগুলা আমি একটু সহজ করে দেই ব্যাপারটাকে, এই যে সুবিধাগুলা গভর্নমেন্ট আর অফারিং আন্ডার ওয়ান অফ দ্য পোর্টালস, একটা পোর্টালের আন্ডারে দিচ্ছে, অর দে আর পারফর্মিং দ্য থিংস আন্ডার দ্য পোর্টাল। সো এইটা যখন ওয়েন আওয়ার জেনারেল সিটিজেন অফ আওয়ার কান্ট্রি, লাইক একটা গ্রামের কৃষক হু ইজ দ্য ফার্মার, হি ইজ অলসো দ্য সিটিজেন অফ বাংলাদেশ। সো সে যখন বুঝতে পারবে, when he can understand how to browse this kind of portal, how to find the information, so তার একটা বেনিফিট হবে না ওই ফার্মারটা? Yes, sir. বেনিফিট হবে। কিভাবে? সাচ এন এক্সাম্পল, খালি ওই ফার্মারটার বেনিফিট হবে এরকম না। সাচ এন এক্সাম্পল, আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল দ্যাট দ্য রিয়েল ফিল্ড এক্সাম্পল। উই আর দ্য কান্ট্রি হু ডিপেন্ডস অন দ্য এগ্রি ইকোনমি। আমাদের কিন্তু এগ্রিকালচার ইকোনমির উপরে আমাদের কান্ট্রি ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, অনেকে বলতে পারো আওয়ার কান্ট্রি গেটস রেমিটেন্স ফ্রম দ্য ম্যান পাওয়ার ফ্রম আদার কান্ট্রিজ, বাট আমাদের ইকোনমিটা কি? ইকোনমি তো ম্যান পাওয়ারের উপরে নির্ভর করে না, ইকোনমি নির্ভর করে হচ্ছে এগ্রি ইকোনমি। উই আর ফ্রম দ্য এগ্রি ইকোনমিক কান্ট্রিজ। সো এই জায়গাটাতে it is very necessary to send all the informations for the farmers, to give them access of every of the information, like কে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, who is the agriculture officer of the উপজেলা or the sub district or the union. So আমাদের কিন্তু before getting this A to I, it is not possible to find out this person if you don't visit his office. So office visit করা ছাড়া কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না। So some of the places of our countries are really remote. So over there, governments are trying to make them interconnected with the optical fibers. So at that time, when we will cover up all the remote areas under the optical fibers or under the information technologies, at that time, how do you think, what kind of changes gonna be happen? Liana, কি ধরনের চেঞ্জেস হইতে পারে? Sir, can you repeat once again? ওকে, আমাকে কি শোনা যাইতেছে না? Sir, যাচ্ছে। আচ্ছা, I'm confused. That's why I'm জিজ্ঞেস করলাম আর কি। So here I asked one thing. When we gonna cover the maximum area of our country, like the remote areas of our country, under this kind of platforms and under this kind of applications that is connected with the AI and machine learning and other things, or the data driven analytics or other things like this that is related to the information technology, what kind of changes you can imagine after maybe 5 years? মানে রিমোট এলাকাগুলোতে যখন ইন্টারনেট একদমই পৌঁছায় যাবে বা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলা পৌঁছায় যাবে, তখন কি ধরনের চেঞ্জেস গুলা আমরা দেখতে পারি? এটাই হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেন।
So after areas will have access to internet, they will get access to a lot of information from home. They'll get more education opportunities. They will also have economic development, improved healthcare, social connectivity, infrastructural development, and many more. No, okay. And you missed one point, that is healthcare. That is very important. Healthcare I things. mentioned it. Yes. So and right now, the remote doctors or the online doctors are very popular nowadays, just because during the COVID time, it was the one of the way to communicate with the doctors. So and nowadays, it is versely used system. সো এইটার মতো করে কিন্তু অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশনস রাইট নাও ইউজ করা হইতেছে। সো সাম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন আমি এমন পাইছি যে ইউ ক্যান গনা টেক লিটারেলি ফটোজ অফ ইউর প্ল্যান্ট, এবং ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইট ইজ AI driven, that gonna give you the solution. সো লিটারেলি একটা প্ল্যান্টের কি ধরনের প্রবলেম হয়েছে সেই জিনিসটা সেন্স করতে পারতেছে রিমোটলি একটা অ্যাপস, এন্ড আফটার দ্যাট ইট ক্যান গিভ দ্য সলিউশন ফর ইট। সো এই ব্যাপারগুলা কিন্তু আরো ভার্সলি কৃষকের কাছে পৌঁছায় যাবে। তো তখন কি হবে, তখন কিন্তু ওই যে একটা মানুষের উপর নির্ভরতা বা একটা মানুষকে সের উপর যে নির্ভরতা সেটা কিন্তু কমে যাবে, এবং ইমার্জেন্সি ইস্যুতে যে কোনো ধরনের ইস্যুতে সাপোর্ট পাওয়া সম্ভব হবে, কারণ মেশিন তো আর ক্লান্ত হয়ে যাবে না, একটা মানুষ ক্লান্ত হতে পারে, তাই না? সো design of the website or the social media pages for the receiving citizens services ensure the transparency and accountability. So nowadays, some of the government services are being automated, like the website registered. So here they give one example, and planning for the website creation. So can you tell me one of the ministry is right now not under the information technology arena? এরকম কি কোনো মিনিস্ট্রি আছে যেটা ইনফরমেশন টেকনোলজির আন্ডারে নাই? No, তাই না? So most of the areas are being covered by the information technological arena and website design. Here some of the idea about the website design. I can give you the first lecture on it, but আমাদের কাছে এত সময় নাই এখন, so we have to be inside or uh, according to the academic curriculums, and after that we can ask and had some answers, question answer sessions, and we're gonna find something new from there. So from website design, nowadays you have so many of things you have learned. So এইখানে কিন্তু একটা আইপি দেওয়া আছে। সো আইপি তো সবাই আমরা জানি what it is, right? Internet protocol, right? Now আমাদের কাছে আরো কিছু জিনিসপত্র জানতে হবে for website, that is hosting and domain. So what is hosting? Hosting আসলে what we can imagine like hosting, that is kind of a sometimes I would like to give one example, that is hosting is like your home, like a rental home, and there for your home, people need to get your home address, right? So for your address, in front of the home there is an address plate, right? So this address plate is domain actually, and the hosting is your flat.
so where you are staying in. So in the same way, যেমনটা বাড়ি ভাড়া বাড়ির মতো সেম ওয়েতে আমরা ওয়েবসাইটটাকে একটা ভাড়া জায়গাটাতে রাখতেছি। হোস্টিং কেন দরকার পড়তেছে? জাস্ট বিকজ আওয়ার ওয়েবসাইট কন্টেইনস লট অফ ইমেজেস, লট অফ কাইন্ড অফ ফাইলস, দ্যাটস ওয়াই আমাদের হোস্টিংটা কিন্তু দরকার। সো এই হোস্টিংটা, এই যে তোমার বাড়িটা, এটা খুঁজে পাওয়ার জন্য ইউ নিড আ অ্যাড্রেস, রাইট? সো সেই অ্যাড্রেসটা কিন্তু হচ্ছে এই যে ডোমেইন বা ডোমেইন নেম, এই নেমটাই হচ্ছে তোমার সেই অ্যাড্রেসটা, সেই বাড়ির অ্যাড্রেসটা। সো I think there is a clear concept about the domain and hostings over here. কোনো Ma'am, sir, Hmm. sir, can you tell about the posting again? I didn't say any question. I just said one of the things. Sir, about posting. Hosting is kind of a rental house, like rental house for the ওয়েবসাইটের বাড়ির মতো আর কি, রেন্ট করা বাড়ির মতো, কারণ হোস্টিং এর একটা চার্জ দিতে হয় প্রতি ইয়ারলি অর মান্থলি। আর হোস্টিংটা কেন দরকার? হোস্টিংটা দরকার হচ্ছে এই কারণে যে আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে, সেই ওয়েবসাইট কন্টেইনস আ লট অফ থিংস লাইক ইমেজেস, different kind of figures and documents as well, different documents. So এগুলো রাখার জন্য ইউ হ্যাভ টু ফাইলস অলসো, এগুলো রাখার জন্য ইউ নিড হোস্টিং। And ডোমেইনটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেস, so that address will give the instruction to the clients to bring your page. So we এইখানে হোস্টিংটা কিন্তু অ্যাড্রেসটা সিগনিফিকেন্ট করে আর কি। So now এইখানে what we can see picture web hosting. So how the hosting works actually. So এই যে সার্ভার, ওয়েব সার্ভার, এটা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও রাখা আছে এবং অনেক জায়গায় কিন্তু গুগলের সার্ভারও আছে, এটা আমরা কিন্তু সবাই জানি। সো হোয়াট ইট ইজ, হাউ ইট ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি। সো ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট বিল্ডার, দেন ডেটাবেস অ্যান্ড ইমেল অ্যাকাউন্টস, এবং সর্বশেষে যেই ক্যালিব্রেশনের ব্যাপারটা আছে, সো সবগুলাই কিন্তু ওয়েব হোস্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন এখন এইখানে আমরা ওয়েব সার্ভারে কি করতেছি, আমরা ব্রাউজার দিয়ে ব্রাউজ করে ওয়েব সার্ভার থেকে বিভিন্ন রকম যে ফাইলস গুলা, সেই ফাইলস গুলা ব্রাউজ করতেছি। সাচ এন এক্সাম্পল, আমি এখানে কিন্তু একটা ফাইল খুলে রাখছি, রাইট? তোমরা দেখছো এই যে এইতে আমার অ্যাড্রেস বারে। তো আমি কিন্তু এখানে দেখো যে এই ফাইলটা কোথায় আছে, আমাদের কিন্তু এই অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছে। কিভাবে বলে দিচ্ছে? যে এটা ফাইলের ভিতরে আছে এবং এটা ডি ড্রাইভের ভিতরে আছে। তারপরে কি হচ্ছে যে এটা একটা ফাইল নেমে আছে এবং তার আন্ডারে এই নামে এই ফাইলটা আছে। তো সেম প্রসেসটা কিন্তু এখানেও ঘটতেছে। এখানে কি করতেছে? এখানে যখন ইন্টারনেটে আমরা ব্রাউজ করতেছি, ইন্টারনেট নক করতেছে হচ্ছে ওয়েব সার্ভারকে। ওয়েব সার্ভার তখন ওই অ্যাড্রেসের বা ওই যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে তুমি পাঠাইছো, সেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে সে এখান থেকে ওই ফাইলটা খুঁজে বের করে তোমার সামনে ওপেন করতেছে। ক্লিয়ার? এটা মানে গল্পের মতো করে বলে দিলাম হাউ ইটস হ্যাপেন হিয়ার। Yes, sir. সো কোনো কোনো সমস্যা থাকলে কিন্তু জানাতে হবে যে স্যার এটা বুঝতেছি না, আমি আবার এবং আবার বলবো, 3-4 বার বলবো, বাট ইউ হ্যাভ টু বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল and you have to get the idea how it works. সো এখানে কিন্তু লিঙ্ক বিটুইন ভেরিয়াস ডিভাইসেস ইন দা ওয়েব হোস্ট। তাইলে আমার যে এই ওয়েব হোস্টটা, আমি তো এটা বুঝলাম যে এইটা পৃথিবীর কোথাও একটা রাখা আছে খুব সেফ এন্ড সিকিউর জায়গায়, কিন্তু এর সাথে তো শুধু আমি কানেক্টেড না, নট অনলি মি কানেক্টেড উইথ দিস সার্ভার, there are lots of people are connected with this. So now একটা জিনিস হচ্ছে সবচাইতে মজার বিষয়, সেটা হচ্ছে যে এইখানে when you are connected with the interconnections, when you need one single file, like
তোমার একটা ফাইল দরকার, তুমি সেই ফাইলটা ব্রাউজ করছো, আরেকজনও সেই ফাইলটাই ব্রাউজ করছে। সো ফর হোস্ট it is very easy to give you the feedback at a time for one single file. তাইলে এখানে আমরা কিছু সাইটস গুলা দেখি, যেমন গুগল সাইটসে আমরা কিন্তু ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি। উই ক্যান গো টু সাম অফ দ্য, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে এক একটা platforms. We have to say those things as a platform. So Google site is a platform where you can design your website in very basic levels, and sometimes people do use it for commercial purposes as well, just because there has no some issues with this. If you know how to serve your purposes, you can build a Google website and you can serve your purposes with this. So after that, the very popular one, that is WordPress. And nowadays there are lots of jobs opening with this kind of things. Like if you can build your skills on WordPress, you can be a WordPress developer. So you can work as a WordPress developer and you can earn a decent amount of money. It doesn't require your bachelor or graduation or master's degree, nothing else. You can learn or get this skill when you are in school. So many developed countries like USA, Russia, Canada, Australia, there are lots of programmers and the WordPress developers, the famous WordPress developers you will find there, they have very young age. So in our country as well, nowadays the young peoples are making some of the Android applications, as well as develop some of the websites for the various purposes. Then the third platform is called the Wix, and here Squarespace is another platform. Then Weebly, GoDaddy, those are maybe the hosting platforms as well. So GoDaddy is a hosting platform actually. So next, talk about session 6 and creating our website on an open source platform. So you have to know about the open source platform. Open source platform are the platforms where you can design your website according to the templates are given. It works like drag and drop. So introduction to the Google Sites and templates are the open source, one of the open source platform where you can build your website. And here it is described step by step how you can make your website for your school and classroom. You can do learn some of the building website with WordPress. Here, one of the very important thing that you have to get registered with WordPress first, and then you will get a cPanel or the dashboard, you can say. For cPanel, you can say for all of the control panel for website. And Sorry for disturbing. I was yes, a little bit busy with outside works. I joined right now. sure. Can I know may I know what are you making us to learn? We are actually right now in the digital technology class, and we talked about some of the sessions, and there the sessions are all about web building and how the information technology and works for the general citizen of Bangladesh. We have talked. And now we are talking about WordPress development. For your kind information, we are talking about very limited information that is related to our chapters. And it has a first kind of informations that if we can cover all of the things during our time, we can talk about it.
Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. So welcome to our class, and probably you will enjoy our class. And if you have any confusion, try to ask the question, just because it is very necessary to get the questions and get things clear over here, actually. So we are right now the learning experience for and programming in solving problems. Over here, we talked about something Java, Ruby, C Sharp, PHP, C++, and Python, and other types of platform where we can get the code and compile that and get the machine code to run the machine. So sometimes we have to install the Python 3.1 1.4. Right now, I think it has the upgrade version, right? So you can download the upgrade version as well. The older version and upgrade version doesn't have far difference. The difference, actually, some of the controls and some of the things over here that is actually more advanced. And here, look, they give you instruction how you can install the Thony from thony.org. And this is the virtual machine where you can write the code and get the simulations and see the results from here. So we have talked about some of the variables last class, right? Yes, sir. And there was a project. আমরা কি প্রজেক্টটা ভুলে গেছি? না স্যার মনে আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি বাংলায় বলি আই এম লিটল বিট কাঁচা at coding and I was not available with my laptop, so that's why I couldn't sit with it. But I searched on the internet how to do that, and actually a little bit part of our homework I forget it. Okay. But make out. So how to find a solution for the problems? Our problem solution কেমনে করি? AI আছে, ইউটিউব আছে। ChatGPT আছে। দেখা গেল যে একটা ঝড় Gemini বন্যা, আছে, কপিলট আছে, অনেক কিছু আছে স্যার। আচ্ছা, দেখা গেল যে ঝড় বন্যা জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেল, এগুলো কিছুই থাকলো না, তখন? মানে বুঝলাম না। মানে এখন তো আমাদের কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে, রাইট? তো হ্যাঁ এরকম হইতে পারে না যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ডাউনফল হইলো ইমার্জেন্সি সময়ে, হ্যাঁ। হাউ উই উইল ম্যানেজ ইট? It depends on the work, how it is important to us, that আমার এটা পরে করলেও চলবে নাকি আমার এখনই করতে হবে এরকম। সো যদি এখনই করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি সেলুলার ডেটা ব্যবহার করব, আর তা না হলে নেট আসার জন্য ওয়েট করব। আচ্ছা, so the fixed real problem for our team, এইখানে আমরা একটা প্রবলেমস নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং এটা সেই সলিউশনটা। মেবি পুরো আইসিটি টাই তো মনে হয় প্রবলেম সলভিং নিয়ে, কারণ প্রবলেম না থাকলে আইসিটি থাকতো না। হ্যাঁ, না, প্রবলেম সলভিং তো লাইফ থাকলে, আমরা বেঁচে থাকলে সেখানে প্রবলেমস থাকবেই। সেটা শুধুমাত্র এইখানে না, আমাদের রিয়েল লাইফে। সো প্রবলেমস থাকবে, সেটার সলিউশনস থাকবে, so সবকিছুরই সলিউশন অবশ্যই আছে। Yes, sir. নাও আমাদের এখানে আইডেন্টিফাই দ্য রিস্কস ফর দ্য সলিউশন টু ডিফারেন্ট রং ইনপুটস। সো রং ইনপুটস গুলা কি এবং এটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? ফর ওয়ার্ক প্ল্যান ইজ নিডেড সো দ্যাট উই ক্যান রিমুভ আওয়ার প্রবলেমস, errors, and make our program error free. So let us discuss together how we can remove the probable errors and avoid these risks. So আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট কোডিং করতে যাব, সেখানে কি এরর রাখলে চলবে? ইজ ইট
হ্যাঁ স্যার, অনেকে রাখতে পারে যেন পরে আবার ক্লায়েন্ট তার কাছে আস্ক করে প্রবলেম কেন হলো, তার জন্য সে একটা ফি পাইতে পারে। আচ্ছা, সো লসটা কার হবে তাহলে? লস তো ক্লায়েন্টেরই হবে। আচ্ছা, ক্লায়েন্টের লস হলে সেই লসটা কি আমার হবে না, মানে যে প্রোগ্রামার তার হবে না? একদিক দিয়ে দুর্নাম হইতে পারে যে কি কোড করলো, আমার একদিন পরে তাকে আবার কথা বলতে হইতেছে। আহ, এই এই দুর্নামেরও সময় থাকবে না, জাস্ট বিকজ হ্যাকার তো বসে থাকবে না, সে তার ডেটা নিয়ে দেখা গেল যে তার ওয়েবসাইট তার কন্ট্রোলেই নাই। সো এইটা হবে। সো এই এইটা কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায়? সো যখন প্রবলেমস গুলা বা সলিউশন গুলা আমরা লিখবো বা প্রোগ্রাম গুলা লিখবো, ওইখানে যতটা ফ্ললেস হওয়া যায়। সো when we complete the report, we will hand it over to the group and receive the report on our own program from them. So এইখানে চেক লিস্টের একটা ব্যাপার আছে, প্রত্যেকটা জিনিস সো চেক লিস্ট অনুযায়ী করা হয় অ্যাকচুয়ালি। So in this experience we have gained the idea of the program designing. We have also got an idea of the program design using the various input conditions, loops, and the mathematical operations to solve the problem. So mathematics অবশ্যই দরকার আছে, শুধু কম্পিউটার সায়েন্স না, কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে ম্যাথমেটিক্স দরকার আছে। So we have also worked to solve the problems by giving the different inputs for the probable outputs. So we have also identified the probable risk and their solutions in those cases. Furthermore, we have studied the viability of the solutions. So next Amra class, what we will we will talk about let us build a network, how we will build a network. শুরু And করেন স্যার, এটা এখনই হ্যাঁ, এখনই শুরু করেন। না, we have to read the science. নেক্সট ক্লাসে সায়েন্স পড়াইতেন, এক ক্লাস আইসিটি এক ক্লাসে সায়েন্স। না, এটা আসলে হয় না, sorry. So exercise books, Liana, if you find any problems from the exercise book that we can discuss today for beginning the class. নাকি খুলেই দেখি না এক্সারসাইজ বুক? না, লিয়ানা খুলে দেখছে, just because last 2 classes she told me. স্যার মানে আমরা সব সময় আর কি ইনভেস্টিগেটিভ স্টাডিটাই আর কি পড়ি, এই জন্য আর কি হ্যাঁ। বলেছিলাম এক্সারসাইজটাও একটু দেখতে, যেহেতু Exercise- এখানে আর কি মেইন সিলাবস গুলো আছে, হ্যাঁ, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং আর যা যা আছে প্রবলেম সলভিং তো আর এখানে। আসলে তো নিয়মটা তো এক্সারসাইজ বুকটা পড়বো, যখন দরকার হবে তখন ইনভেস্টিগেটিভটা হ্যাঁ। স্টাডি করে তারপর ফিল আপ করবো। হুম, হুম, আমরা করি উল্টাটা, পড়ার জন্য খালি। হুম। না, এখানে কাহিনী হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেটিভটার সাথে এটাকে মিলে পড়ানোটা টাফ হবে, কারণ দুইটা বই পাশাপাশি পড়ানো যায় না কখনোই। সেকেন্ডলি, এইটা যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেটিভটাতে আসলে আমাদেরকে ওই চ্যাপ্টারটা থরলি যাইতে হয় ইনভেস্টিগেটিভে। তো এখানে যে প্রবলেমসটা থাকে সেই প্রবলেমসটা আমরা ডিউরিং ক্লাস আলোচনা করে সেগুলোকে সলভ করতে পারি, দ্যাট উড বি মোর ফাস্টার। এটা গ্লেন্স মানে স্যার, আমরা যদি ইনভেস্টিগেটিভটা শুধু পড়ি এটা বাদ দিয়ে, যদি না না, এইটা বাদ দিয়ে না, বাদ দিয়ে না, বাদ দিয়ে। স্যার ওটা যদি পড়ি সেক্ষেত্রে আগের কারিকুলাম হয়ে যায়। আর এই এক্সারসাইজ বুকটা হচ্ছে আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি নলেজ নেওয়ার জন্য, যে আমরা ইনভেস্টিগেটিভে কি পড়লাম আর অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে আমরা কি করলাম এটা। না, এটা অনেকটা ওই প্র্যাকটিক্যাল বা এক্সারসাইজ বুকের মতো আর কি, মানে আগে যেটা ল্যাব ওয়ার্ক ছিল সেই ল্যাব ওয়ার্কের মতো, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ল্যাব ফর দিস। কয়টা স্কুলে আছে এরকম? সো কয়টি স্কুলে বা করা এরকম ল্যাবে নিয়ে না না, টিচার লাগবে তো, এটার জন্য আলাদা না, স্যার। এটার জন্য টিচার না, এটার জন্য ইনস্ট্রাক্টর লাগবে আলাদা, যে কিনা এই বিষয়টাতে ট্রেন্ড, এবং প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্ট সাজানো থাকবে। He will perform those experiments in front of you. বিভিন্ন কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন থাকলে সেই কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন গুলা সে অ্যান্সার মোটামুটি দিবে, বাট ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সে দিতে পারবে না, জাস্ট বিকজ তাইলে আর যে ক্লাস টিচার তার তো কোনো কাজ থাকবে না।
কারণ এক্সপেরিমেন্টের মাঝখান দিয়েই তো ইউ গনা আমাদের তো স্যার ম্যাক্সিমাম মানে ইনফরমেশন। সাবজেক্ট টিচার যে সেই ইনস্ট্রাক্টর। So, what happened actually, when you got the maximum ideas from the experiments. রিয়েল লাইফ Yes. এক্সপেরিমেন্টস থেকেই তো ম্যাক্সিমাম আইডিয়া গুলো জেনারেট হয় বা ওইটা মনে থাকে বেশি, কারণ আমরা যে জিনিসটা হোয়াট উই সি অ্যান্ড হোয়াট উই হিয়ার অ্যান্ড হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক, তিনটা জিনিস একসাথে কাজ করে তখন। বাট আমরা যখন কোনো কিছু রিড করি তখন কিন্তু আসলে একটা জিনিস কাজ করে, অনলি উই রিড অ্যান্ড উই লিসেন। আমরা কিন্তু সেটাকে মানে পোর্ট্রেট করতে পারি না আমরা ব্রেইনে। হ্যাঁ, কিছু মানুষ আছে ফটোজেনিক, দে ক্যান পোর্ট্রেট অলসো, একবার পড়লেই মনে রাখতে পারে। সো কোন পেজ নাম্বার ওপেন করবো স্যার? আমরা এখন পড়বো হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার 4, স্টেট অফ ম্যাটার। আমরা কি এটা Okay. ধরছিলাম? না, ও স্যার, এটা স্টার্ট করবো। হ্যাঁ এটা স্টার্ট করব, কারণ এর আগে আমাদের এই যে ই এমসি স্কোয়ার, আমি এটাকে বলি দ্য ম্যাথ সায়েন্স, সো এই জিনিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর কি। ওটা কি শেষ স্যার? হ্যাঁ, ওটা আমার কাছে লাগে ম্যাথ সায়েন্স, লাইক মানে একটা টাইম নিয়ে গবেষণা করতে করতে অনেক কিছু বের হয়ে গেছে আর কি, বিগ ব্যাং দেন মডার্ন সায়েন্স এন্ড আদার থিংস। স্যার এটার পেজ নাম্বারটা কত? এইটার পেজ নাম্বার হচ্ছে 69। Thank you, sir. So Uh, it's a very interesting chapter. Just listen to it as a story. I have to say this chapter as a story, that you will get the idea about these chapters. Here, actually, they want to give you the exact idea about 3 states of matters, and then they talked about some of the kinetic theory of the particles, then diffusion and effusion, we will know, candle burning and 3 states of wax, and melting and evaporation, then distillation and Camille. sublimation. Here solid, liquid and gases, এই তিনটা ফর্ম কিভাবে হইলো আমরা কিন্তু এই যে there is a figure over here, দেখো, this structure is for the solid structure. এর গুলাই জাস্ট ডিটেইলড। হ্যাঁ, সো এইখানে কিন্তু যেই গ্যাপসটা আছে প্রত্যেকটা অ্যাটমস এর মাঝখানে, সেই গ্যাপস গুলা কিন্তু লিমিটেড গ্যাপস, এবং দিস গ্যাপস আর দ্য এনার্জি গ্যাপস। এখন নাও এটাকে আমরা একটু বরফ হিসেবে চিন্তা করি, একটা বরফের কিউব। যখন আমরা এটাকে একটা গ্লাসে নিলাম, নেওয়ার পরে উই পুট ইট ফর 10 to 12 minutes or 13 minutes more, according to the temperature of natural temperature of our country, it will melt it. So after melted, এখানে কি কি ঘটনা ঘটছে? এনভায়রনমেন্ট থেকে it gets the temperature, it gets the heat. ইয়েস স্যার। যার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে এইখানে টেম্পারেচারটা কম ছিল, যেটা এনভায়রনমেন্টের তুলনায় অনেক কম, যার কারণে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট কি করছে, কিছু হিট এখানে ট্রান্সফার করে দিছে, দেওয়ার ফলে হোয়াট হ্যাপেন্ড, এই যে এনার্জি গ্যাপটা ছিল সেই এনার্জি গ্যাপটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে, একটু বড় হয়ে যাওয়ার ফলে এইটা কিন্তু তখন আর সলিড ফর্মে নাই, ইট বিকামস লিকুইড। অ্যান্ড আফটার দ্যাট এই এনার্জি গ্যাপটাকে যদি আমরা আরেকটু বাড়াই দিতে পারি, তাহলে এটা বিকাম গ্যাসিয়াস। ভ্যাপার। ইয়েস, গ্যাসিয়াস, বা ইট বিকামস ভ্যাপার। সো এটা আবার কিভাবে হবে? যদি বরফটাকে মানে বরফের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, ওটা গ্লাসে ঢেলে যদি ক্লোজড এনভায়রনমেন্টে রাখি, সেক্ষেত্রে কি বরফ কি বরফই থাকবে না তাও গলে যাবে? আহ, আহ, এখন যদি তুমি কল্পনা করো যে তুমি থার্মোকাপলের ভিতরে রাখবা, থার্মোকাপল মানে ওই যে আগে তোমরা আইসক্রিম ওয়ালার দেখো নাই, গাড়ি দেখো নাই, হ্যাঁ দেখছি স্যার। ওই ওই রকম জায়গার ভিতরে রাখলে বরফ বরফই থাকবে, মানে এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, নর্মাল এনভায়রনমেন্টে ইট উইল বি মেল্টেড।
যদি 1 ডিগ্রিও তোমার ডিফারেন্স থাকে এনভায়রনমেন্টের সাথে। হ্যাঁ স্যার। Sir, did we finish chapter 3? We finished as far I remembered. No, sir. Sir, we didn't finish chapter 3, I guess. Periodic table we didn't finish. No, sir. Sir, I was talking about chapter 3, modern physics. Yes, this one. That is, as far I remembered, I had talked about this. That is the page number 55. Yes, sir. These were not completed. Okay. Sir, I also think that we have completed. Um, I didn't did that, do that, and I didn't remember it too. okay. So here we have some of the calculations like here. Time dilations, and suppose you are standing at the station and your friend is sitting on the train, so which has a speed of v. So two mirror mirrors near your friend are one below the other at the height of h. So light is reflected up from the lower mirror and the down from the upper mirror. So then the light goes from the bottom to top or top to bottom. It takes time, that is t initial, that is t0 or t initial, and the clock clicks. The clock is your friend's clock. Then t initial or t0 equals to h by c, where the c is the speed of light. The speed of light. It Sir, is sir, constant. I'm not getting anything, sir. I'm talking about the time dilation actually and giving an example. এটা পুরোটুক পড়ে তারপর একটু বাংলায় বুঝিয়ে দিন হ্যাঁ তাহলে। হ্যাঁ সেটা বলতেছি। First I have to say what is here, and then I have to say the other things as well. So you also decided you will stand at the station and look inside the moving train and measure the clicks. Since the train is moving at the speed of v, you must see that the upper mirror has moved a distance of vt at the time of t when the first click of your watch occurred. এইখানে যে বিষয়টা বলা হইতেছে যে টাইম ডাইলেশনের যে ব্যাপারটা এক্সাম্পল করা হয়েছে, সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে একটা মানুষ তার স্টেশনে দাঁড়ায় আছে এবং একটা মানুষ ট্রেনের ভিতরে বসে আছে। এখন দুইটা জিনিস এখানে লাগবে। ওই যে মানুষটা ট্রেনের ভিতরে বসে আছে তার কাছে একটা ঘড়ি লাগবে, এবং একটা মানুষ যে বাইরে দাঁড়ায় আছে তার ঘড়িটা হচ্ছে স্টেশনে দেওয়া। এখন সাথে সাথে আমাদের কিন্তু একটা ক্যামেরাও লাগবে। ক্যামেরাটা লাগবে হচ্ছে যে দুইটা ঘড়ির যে টাইম, সেই টাইমটাকে ক্যাপচার করার জন্য। এখন এইখানে যে বিষয়টা ঘটতেছে যে টাইম যখন 0 ছিল তখন, বা টাইম ইনিশিয়াল ছিল তখন, কিন্তু এইচ বাই সি এই ফর্মুলাতে আসছে। তো এইখানে এইচ তো হচ্ছে হাইট, তাই না? হাইট এখানে কি হাইট হিসেবে ধরা আছে? দুইটা মিররের হাইট হিসেবে ধরা আছে। একটা মিরর আপসাইড ডাউন করা, ঠিক আছে? সো এই মিরর গুলা হাইটটা এখানে কনসিডার। মিরর আসলো থেকে স্যার? হুম, মিরর আসলো থেকে? এখানে লেখা আছে তো মিররের কথা, একটা বটম মিরর একটা টপ মিরর ট্রেনের ভিতরে।
ও মানে ট্রেনের ভিতরেই মিরর। হ্যাঁ, কয়েকটা জিনিস লাগবে এই এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, সেইগুলা ডিসক্রিপশন এখানে দিছে। আচ্ছা সো অ্যাকচুয়ালি আফটার দ্যাট যেই জিনিসটা হইলো যে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে একটা টাইমের ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে, যেই টাইমটা স্টেশনের ঘড়ি এবং ওই যে ট্রেনের ভিতরে লোকটা আছে তার ঘড়ির টাইমের মাঝখানে। সো এখানে কি হইলো, টাইম ডাইলেশন হয়ে গেল না যদি ডিফারেন্স হয়? ইন জেনারেল সেন্স কেমনে হইতেছে কি হইতেছে পরে বুঝতেছি, ঠিক আছে? ইন জেনারেল কি হইলো, টাইম ডাইলেশন হইলো। তো এই তাহলে ব্যাপারটাকে ওই এক্সাম্পলটার মতো মানে একটা মানুষ যে ভেলোসিটিতে আছে আর একটা মানুষ যে দাঁড়ায় আছে হুম হুম, তাদের মধ্যে টাইমের যে ডিফারেন্সটা ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকেই টাইম ডাইলেশন ডাইলেশন বলা হয়। ইভেন তো তুমি যদি স্পেসেও চলে যাও, স্পেসে চলে যাওয়ার পরে স্পেসেও কিন্তু তোমার একইভাবে দিন রাত হয় না তোমার পৃথিবীর মতো, অন্য অন্য কোনো একটা প্ল্যানেটে ওখানকার টাইম জোন আলাদা, রাইট? ইয়েস স্যার। সো এই ব্যাপারটাকেই তারা ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করতেছে। সো এইখানে যেই ফর্মুলাটা তারা লিখছে, ফর্মুলাটা হচ্ছে এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার। এখানে ভি হচ্ছে ভ্যালোসিটি, ওই যে ট্রেনটা চলতেছে সেই ট্রেনটার ভ্যালোসিটি মনে করা যাক, এবং আরেকটা হচ্ছে যে এই যে টাইম, সেই টাইমটা এখানে কনসিডারেশনে আসছে। সো এখানে আমরা বলতে পারি এইখানে তাইলে টি ইকুয়ালস টু রুট ওভার, আমরা এখন কিসের মান বসাই দিব? এটা তো এইচ এর মান পাইলাম, তাই না? এটা কিন্তু আমরা এইচ এর মান পাইলাম। আচ্ছা, আই হ্যাভ টু টেক দ্য পেন, এই ক্যালকুলেশনটা একটু একটু আমরা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি। লেটস টক অ্যাবাউট ইট। এইটা কিন্তু ইকুয়ালস টু কি, এইচ। এখন আমাদের কাছে কি ছিল? আমাদের কাছে ছিল হচ্ছে টি স্যার জিরো। এটার ভিতরে তো এইচ আছে স্যার। হ্যাঁ, এটার ভিতরে এইচ আছে, বাট লেটস কনসিডার ইট এইচ। আমরা একটু দেখি, তারপরে উই উইল। আরে এ কনসিডার করেন এইচ না করে। না, এইচ কনসিডার করা লাগবে তো, কারণ হচ্ছে এইচ বাই সি আমরা সূত্র পড়লাম, তারপরে আবার এ এ কনসিডার করবো কেন? স্যার এইচ মানে কি? হাইট। হাইট বের করার জন্য হাইটের স্কোয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা করেন দেখি। আচ্ছা। এখন এইখানে টি ইনিশিয়ালে এইটা ছিল, সো টি ফাইনাল লাগবে না আমাদের একটা, যেটা শুরুতে এবং শেষে শেষে হইতেছে। সো ফাইনালি আমাদের যে স্পিডটা দাঁড়াইলো এইখানে আমাদের কি, আহ এই যে এইটা যে এইচ, এইচ এর মানটাকে আমরা বসাই দিলাম, কি করলাম, এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এই যে সিটা বাকি ছিল, সেই সিটা রয়ে গেল। তো সেই জিনিসটাই কিন্তু এইখানে আমরা করছি এখানে আইসা। তো এর আর পরবর্তী সি বলতে এখানে কি বুঝিয়েছে? হুম, সি বলতে কি বুঝিয়েছে? সি বলতে বুঝিয়েছে দ্য কনস্ট্যান্ট স্পিড অফ লাইট, স্পিড অফ লাইট। আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখন আমরা যখন এই ধরনের একটা ইকুয়েশন পাইলাম, দ্যাট কাইন্ড অফ ইকুয়েশন ওয়েন উই হ্যাভ ফাউন্ড অ্যাট দ্যাট টাইম, আমাদের এটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য হোয়াট উই ক্যান ডু সাম অফ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস, লাইক এইখানে আমরা কিন্তু স্কোয়ার করে দিতে পারি টিটাকে। তাহলে টিটাকে স্কোয়ার করে দিলে পুরো ওই পাশে পুরোটাই স্কোয়ার হয়ে যাবে, তাই না? তো স্কোয়ার হয়ে গেলে স্কোয়ার রুটে কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাবে, দেন উপরে থেকে যাবে শুধু এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার। অ্যান্ড নিচে আমার কি থাকতেছে, নিচে থাকতেছে সি স্কোয়ার, কারণ আমরা স্কোয়ার করে দিছি, রাইট? সো এখন এইটাকে আমরা পার্শিয়াল ভাবে লিখতে পারি, পার্শিয়াল ফাংশন হিসেবে লিখতে পারি কিভাবে, এইচ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার, আবার এখানে প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এতটুকু বোঝা গেছে ম্যাথমেটিক্স, নর্মাল ইয়েস ম্যাথমেটিক্স। স্যার। এখন এতটুকু যদি বোঝা যায় তাহলে আমরা আরেকটু
উপর দিকে লক্ষ্য করি, ঠিক আছে? একটু Sir, I had a question. হ্যাঁ The 62 নাম্বার পেজে যে ইকুয়েশনটা দিয়েছে পাইথাগোরিয়ান ফর্মুলা যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা আর কি ইকুয়ালস টু হোয়াট আর কি, এখানে কি বোঝাতে চেয়েছে, এটা কি ফর্মুলাটা আর কি মেইনলি? এইটার লাইক ফর্মুলা এফ ইকুয়ালস টু এম জি এমন আছে, এখানে ইকুয়ালটা আর কি কিছু বের করার জন্য দেয়নি, যে লাইক এফ ইকুয়ালস টু এম জি, এখন এফ ইকুয়ালস টু না, হোয়াট এটা এরকম আর কি দেওয়া এটা আছে। এরকম না। এটা হচ্ছে তোমার পিরামিডের মতো। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে তোমার একটা মিরর এখানে রাখা আছে, আর একটা মিরর রাখা আছে এইখানে, ঠিক আছে? তো এখন তোমার যদি এই মিরর দুইটা ডিস্টেন্স বা হাইট বাইর করতে বলা হয়, তাইলে তোমার কাছে এইটা দেওয়া আছে এইচ, এইটা দেওয়া আছে ভি টি, ঠিক আছে? আর এইটার নামও এইচ। এইটা ধরো এইচ ইনিশিয়াল, কথার কথা, মানে এই দুইটাকে আলাদা করার জন্য আমি লিখলাম। এখন হাইপোটেনাস হবে এরকম। এখন এইখানে সূত্রটা কি হবে? ধরো এখানে আমি এর মতো করে লেখার চেষ্টা করলাম যে এইচ জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এইচ স্কোয়ার প্লাস ভিটি হোল স্কোয়ার। তখন গিয়ে এইটা কি হইল? এইটা হইল এইচ ও স্যার, আই নট কনফিউজ জিরো, নাও। আর এইখানে যেটা হইলো এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার অ্যান্ড টি স্কোয়ার হইলো। দেন আফটার দ্যাট তুমি এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করার জন্য এইচ নট লিখে, এটা এ নট হয়ে গেছে, এই যে কে যেন এ করতেছিল তার দোষ। সো এইচ, আমি তো অনেকক্ষণ ধরে হ্যাঁ, কিছু না বললেও দোষ হয়ে গেল। আচ্ছা, সো এখানে আমরা রুট ওভারটা করে দিতে পারি, যেহেতু এই স্কোয়ারটাকে আমাকে সরাই দিতে হবে, তাহলে আমরা দুই পাশে রুট ওভার করে দিতে পারি, এবং ফাইনাল ফলাফলটা হচ্ছে এই যে এইটা। তো এতটুকু যদি বোঝা যায়, তাইলে আমরা ও এই জন্য সিম্পল ভাষায় যদি বলতে এই চাই, জন্য আপনি একটা বলছিলেন ফর্মুলা এইচ আছে ইকুয়াল টু এটা, পাইথাগোরাসের। হ্যাঁ পিথাগোরাসের। এই জন্য এইচ ইকুয়াল টু এটা বলছিলেন। হ্যাঁ এবার বুঝছি। পিথাগোরাসের একটা ফর্মুলা আছে যে সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, ওইরকম আর কি অনেকটা। হ্যাঁ না, এটা ওই যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আছে না, ইয়েস স্যার, ওইটাই ওইটাই। ওই 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 সূত্রটা actually এখানে কাজ করতেছে, কারণ দুইটা মিরর রাখা আছে তো, এই জন্য আর কি ডিস্টেন্স বাইর করার জন্য এই কাজ করছে। এই যে এখন আমরা দেখবো কিভাবে কি হইছে, দেখবো আস্তে আস্তে মিরর গুলাকে বিভিন্ন জায়গায় সরায় সরায় কি করতেছে। এই জন্য এটাকে আমি পাগলা সায়েন্স বলি। সো দ্যাট ইজ এতটুক পর্যন্ত ঠিকঠাক। এখন এই জায়গাটাতে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি, দেখো এখানে এইচ বাই সি আছে, যেটা কিন্তু আমরা আগেও বাইর করে আসছি। কোথায়? এই যে এই জায়গাতে, টি নটে। তাইলে এইখানে কি এই ধরনের একটা বিষয় আমি লিখতে পারি না, যে এইটার মানে হচ্ছে টি নট, মানে এই পুরোটার যে ভ্যালু, সেটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? হাউ উই ক্যান এক্সপ্রেস this one t naught. Now আমরা যদি এটাকে টি নট লিখি, তাইলে যখন এটার উপরে স্কোয়ার আছে, তখন আমরা হোয়াট উই নিড টু ডু, স্কোয়ার দিয়ে দিয়ে দিতে হবে বেসিক্যালি, রাইট? সো নিচে সিটা পরে স্কোয়ার হয়ে গেল কেন? নিচের সি স্কোয়ার হয়ে গেল কেন মানে? মানে এই যে এইচ স্কোয়ার তাহলে তুমি তাহলে বি তুমি আগে স্কোয়ার আগে মনোযোগী ছিল না, আগে মনোযোগী ছিল না। এই যে এটার থেকে যে আমি ইকুয়েশনটা দেখালাম, সেটা মনে নাই তোমার? এটা হচ্ছে স্কোয়ার করলাম টি স্কোয়ার, মানে বোথ সাইডে উই উই পারফর্ম দ্য স্কোয়ার, যাতে এই রুট ওভারটা চলে যায়। ও আচ্ছা। দেন এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার এরকম হইলো। আর উপরে তুমি যদি হোলটাকে স্কোয়ার করো, তাহলে উপরে করবা আর নিচে করবা না, এটা ব্যাপারটা কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না, এরকম আর কি হয়ে যায়। সো এইখানে হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু স্কোয়ার অ্যাজ ওয়েল। সো এই জন্যই স্কোয়ারটা আসছে অ্যাকচুয়ালি। এবং আমরা কিন্তু এই এইচ বাই সিটা আগেই দেখে আসছি, তাই না? এটা সমান সমান টি নট প্রথমেই দেখে আসছি, একদম ইনিশিয়ালি শুরুতে, তাই না? সো আমরা এখন যদি এই ইকুয়েশনটাকে রিরাইট করি,
মানে এই পুরো ইকুয়েশনটাকে। ও আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে যে শুধু সি স্কোয়ারটা আছে এইটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, এটাকে কিন্তু কোনোভাবে আমরা এখনো ফর্মুলাতে আনতে পারি নাই। সো ফর্মুলাতে আনার জন্য আমাকে কিন্তু কিছু স্টেপস পার হইতে হবে, যেমন এটা। স্যার, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। দুই ভাগ করলেন কেন? একটাতেই তো লেখা যেত। না না, দুই ভাগ না করলে এই যে আমরা যে এটার সাথে যে একটা ফর্মুলেশনে আনা সেটা আসবে না। আচ্ছা দেখো, এখানে দেখলে বুঝতে পারবে। সেটা হচ্ছে যে এটাকে যদি আমরা রিরাইট করি এখন এই ইকুয়েশনটাকে, তাহলে কি হবে? ধরো এটা হবে টি স্কোয়ার এই পাশে, এইখানে আবার আসবে হচ্ছে টি নট স্কোয়ার। কারণ কি? কারণ এই যে এই এইচ এবং সি সমান সমান টি নট, আমি এখানে লিখে রাখছি এই যে তোমাদের সুবিধার জন্য। সো এইটাকে আমি লিখলাম, তারপরে আমি লিখতে পারবো এখানে হচ্ছে ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার আর ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার। তো এখন আমরা কিন্তু একটা অপশনে চলে আসছি। কিভাবে অপশনে চলে আসছি? আমরা কিন্তু এই পুরো যে জিনিসটা, এই যে পুরো টি স্কোয়ারের যে ফ্যামিলি, উই ক্যান ট্রান্সফার দিস ফ্যামিলি টু দিস সাইড টু দিস সাইড। এই সাইড থেকে এই সাইডে আমরা পাঠাইতে পারবো। পাঠালে কি হবে? এই সাইডে থাকবে টি নট স্কোয়ার, আর ওই সাইডে আসবে হচ্ছে টি স্কোয়ার, সাথে আমরা করতে পারতেছি হচ্ছে এইটা মাইনাস হিসেবে এই পাশে আসবে। তাহলে টি স্কোয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এই ইকুয়েশনটা বোঝা গেছে কিভাবে করছি? মানে আগে সাইড চেঞ্জ করে পরে আবার উল্টা করে দিছেন? উল্টা করি নাই, সাইডই চেঞ্জ করছি শুধু। আচ্ছা, এরপরে হোয়াট উই নিড টু ডু। না হয়, আপনি হ্যাঁ, দেখেন এখানে টি নট স্কোয়ার, ওটার সামনে তো প্লাস, তাহলে এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে না? এই পাশে তো আনি নাই, তাহলে টি নটকে এই পাশেই রাখছি, এইটাকে পাঠাইছি এই পাশে, ঘুরে লিখছি আর কি। ঘুরে ফিরে তো স্যার টি নটটাকে এই পাশে আচ্ছা, আনবেন। তোমার সমস্যা সমাধান করতেছি, দাঁড়াও। ওয়েট, হয়েছে তোমার সমস্যার সমাধান? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সেম জিনিস। এখন এইখানে আমরা কমন নিতে পারবো না, টি স্কোয়ার কমন নিতে পারবো না। ইয়েস স্যার। টি স্কোয়ার যদি আমরা কমন নেই, এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। ঠিক আছে, ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এইবার নাও আমাদেরকে কিসের মান বাইর করতে হবে এখানে? টি নটের না টি এর? টি এর। সো টি এর মান যদি বাইর করতে হয়, আমরা এখান থেকে টি এর মান বাইর করতে পারবো না। ভ্যালু লাগবে। না না, ভ্যালু লাগবে না, ভ্যালু লাগার আগে ইকুয়েশন দিয়ে পারবো না। পারবো হয়তো। কিভাবে পারবো? প্রথমে রুট ওভার করে দিতে হবে বোথ সাইডে, তাহলে কি হবে? তাহলে টি নট হবে এই পাশে, আর ওই পাশে আসবে টি, আর তার সাথে আসবে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। বুঝা গেছে? রুট ওভার করে দিছি উভয় পাশে, এই জন্য স্কোয়ার গুলা চলে গেছে। জি স্যার। সো এখন আমরা কি করব? এখন আমরা বাইর করতে হবে টি, টি এর মান। তাইলে এইটা টি নটের নিচে চলে আসবে, এই পুরো অংশটা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এটা এখানে পরীক্ষা, এটা পরীক্ষায় আসলে পারা যাবে লেখা। ও আচ্ছা, মানে মাল্টিপ্লিকেশন ছিল, সাইড চেঞ্জ করে ডিভিশন করে দিছেন। হ্যাঁ, সো পরীক্ষায় আসলে এটা লেখা যাবে এখন। পরীক্ষা। হুম, পরীক্ষায় তো নাই, কি আর লিখবো নাকি? আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এই ব্যাপারটা ইকুয়েশনটা বুঝে যখন গেছি, তখন হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু সি দ্য প্র্যাকটিক্যাল থিংস ওভার হিয়ার। এইখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল থিংসটা দেখা দরকার, যে কোনটা কোথায় যাচ্ছে। এই যে লিয়ানা, ইয়োর কনফিউশন উইল বি ক্লিয়ার ওভার হিয়ার। এইখানে কিন্তু এই যে নিচে ভিটি, এইখান দিয়ে হাইট, তারপরে এই দিক দিয়ে হচ্ছে ওই যে তোমার যে পিথাগোরাস, সেই পিথাগোরাস। এবং একইভাবে এই দিকেও কিন্তু তুমি একই রকম একটা ইকুয়েশন ড্র করতে পারো।
এবং এইটা থেকে আমাদের কি বাইর হইতেছে তাইলে অ্যাকচুয়ালি কি কি ইকুয়েশন আমরা আসতে পারতেছি? দেখো এইখানে যে ভি বাই সিটা আছে, ভি বাই সি এর কিন্তু একটা মান আছে, মানে এখানে যে এই যে ভি স্কোয়ার ভি বাই সি হোল স্কোয়ার করলেও কিন্তু একই জিনিস আসে। কিভাবে? এইখানে আমরা এই যে সূত্রটা দেখতেছি টি ইকুয়ালস টু টি নট বাই রুট ওভার 1 মাইনাস ভি বাই সি হোল স্কোয়ার, এইভাবেও কিন্তু লেখা যায়। তাইলে ভি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে স্কোয়ার লেখার কোনো প্রয়োজন থাকে না। তো সেই এই যে ভিসি, এই যে ভি বাই সি, এই যে কনস্ট্যান্ট, এই কনস্ট্যান্টটার কিন্তু একটা মান আছে, যে মানটা হচ্ছে 0.99। এই যে ভি বাই সি এটার মান কত? 0.99। সো আমরা এখন এই 0.99 কে এখানে ইনপুট করে দেখি কি বের হয়। তাহলে টি নট রুট ওভার 1 মাইনাস 0.99 হোল স্কোয়ার। তাইলে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে আমাদের 7 টি নট বাইর হইতেছে। 0.01 কিভাবে? 1 বাই 1 মাইনাস 0.99, এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে তোমরা যদি ক্যালকুলেশন করো 7 নাম্বার পাবে। তাইলে তখন ইউ ক্যান রাইট ডাউন 7 টি নট। তাইলে এখন এই যে 7 টি নট, এটা দিয়ে আমরা কি বুঝবো? চলো আমরা একটু দেখি এটা দিয়ে কি বোঝা যায়। এখানে ইফ ইউর ফ্রেন্ড স্পিড হিয়ার, বুঝতেছি না 7 কিভাবে আসলো, একটু এটাকে ক্যালকুলেশন করো। কিভাবে মানে কোনটা কিভাবে করছেন আমি একটু হাত দিয়ে দেখায় দেন। হাত দিয়ে কিভাবে দেখাবো? এটা ক্যালকুলেটরে করতে হবে। না না একটু পয়েন্ট আউট করে দেন, মানে আপনার মার্কারটা দিয়ে আর কি কিভাবে করছেন। এই যে এখানে 1 ডিভাইডেড বাই রুট ওভার 1 মাইনাস 0.99 কে হোল স্কোয়ার করো ক্যালকুলেটরে। সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর নাই? আচ্ছা, 1 so that is if your friend spends 10 years on a train moving at the speed of light, that is 0.99 c or t naught equals to 10 years, then his age will increase by exactly 10 years, but at the same time your age will increase t equals to 7 and t not equals to 70, so 70 years. তাইলে তোমার ফ্রেন্ডের যখন বয়স 10 বছর বাড়বে, তোমার তখন 70 বছর বাড়বে বা 70 বছর হবে, যদি স্পিড অফ লাইটে ওই ট্রেনটা চলে। যদি হ্যাঁ, যদি এতক্ষণ যদির ক্যালকুলেশনই করলাম, ঠিক আছে। সো স্যার এই 7 এর মানটা তো আপনার মানে এক্স্যাক্টলি 7 আসে না, রাইট? এক্স্যাক্টলি 7 আসে কি না আমার দেখতে হবে, আমার কাছে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর আছে। না না আমি আর কি ক্যালকুলেশন করে দেখলাম সেখানে আর কি আপনার ডেসিমেল আসতেছে, তাই বললাম আর কি। দেখি, আমি দেখি, যেহেতু এটা নিয়ে এত কোয়েশ্চেন হইতেছে সেহেতু একটু দেখি ব্যাপারটা কি আসলে। সো 1 মাইনাস 0.99 হোল স্কোয়ার। এই ওয়েট 7ই আসে, 7.0 আসে উত্তর। স্যার ঠিক আছে, আমার ভুল হয়েছিল একটু, হ্যাঁ, 9 একটা বেশি দিয়ে দিছি। সব ভুলভাল ইনফরমেশন দেওয়ার কারণে কিন্তু এখন অনেক কিছু হইতেছে। আমরা কিন্তু এই ডিজিটাল টেকে ভুলভাল ইনফরমেশন যাতে ছড়ায় না পড়ে সেটাই কিন্তু শেখার চেষ্টা করতেছি। সো let's come to the class. মজা করলাম, don't get serious. So here what we have another experiments. The experiments is on the page of 64. দেখো এখানে কিন্তু একজন ওই দেখো পৃথিবীর অনেক উপরে দাঁড়ায় আছে আর একজন আবার পৃথিবীর উপরে দাঁড়ায় আছে। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? সো এখানে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। Your friend is moving with the velocity of v relative to you, but you are also moving with the velocity of v relative to your friend. So y is
the opposite, not the true. That is why don't you spend 10 years discovering that your friend has age 70 years while you have the age of 10 years. So this is very interesting question in the relativity. And you and your friend have to meet to see who is older. Unless you meet, you will never know who is older. And in order to meet, one has to stop and change the speed and come back. So আলোর গতিতে তো কাউকে পাঠাই দিলে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব? আসলেও first question is that. সে এত বেঁচে থাকবে কিনা সেটাও ব্যাপার। হ্যাঁ, সেটা একটা। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যদি চলেও যায় ফিউচারে, তাহলে সে কি আর আসবে ফেরত? তার যদি ফিউচার ভালো হয়? না ভালো হইলে না না, উল্টো চিন্তা করা। আগে পজিটিভ চিন্তা, অলওয়েজ থিঙ্ক পজিটিভ। পজিটিভ চিন্তাটা করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে ফিউচার যদি ভালো হয় সে তার আসবেই না ফেরত, তাই না? So one who stop and change the speed will have less time elapsed. And why that would be the case is not too difficult to explain, but for now we leave it to be discussed in the higher grade. So আমরা এটা নিয়ে হায়ার গ্রেডে আরো বেশি আলোচনা করব। সো এই যে ইকুয়েশনটা, এটার জন্য এতক্ষণ আমরা ওয়েট করতেছিলাম। এটাই লাস্ট একটা ইকুয়েশন ছিল, যেটা হচ্ছে যে টি ইকুয়ালস টু টি নট বাই 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। সো এখানে there is a problem according to this, and এখন মনে হয় এই প্রবলেমটা সলিউশন করা সম্ভব। এখানে টি নট কোনটা? যে এটা ইনিশিয়াল টি, তাই না? সো এখানে দেখো মাইক্রোসেকেন্ডস, 2.2 মাইক্রোসেকেন্ডস। সো স্যার হ্যাঁ স্যার, স্যার হ্যাঁ স্যার। স্যার does the T naught indicates the speed of light? হ্যাঁ হ্যাঁ, Does the T naught indicates the speed of light? no, C is indicates the speed of lights. So what is T naught? T naught is the lifetime or the you can say the initial time. Present time. Initial time or the lifetime, you can say. Okay. সো এইখানে তো টি এর একটাই ইস্যু থাকবে। যদি তোমার অঙ্ক আসে তাহলে অঙ্কতে টি একটাই টি দেওয়া থাকবে, সেটা মাইক্রোসেকেন্ডস হোক, ন্যানো সেকেন্ডস হোক বা সেকেন্ডস হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ টি নট। And after that, v square minus c square, এটার মান তো দেওয়াই আছে। Actually, it's a kind of constant value. So after that, we have one last equation, that is v equals to L by t. And if you say that is the initial situation, that is L naught or t naught, L naught by T naught. So if you put the value of V over here, L by T, with the equals to of L naught by T naught, then you can interchange in both sides. Like T naught, you can bring it here. Like if I write down over here, that is this T naught will come to this place, and this L will come to this place. So what will happen? That is T naught by T and L naught by L. So when you will find those things, you can literally calculate whatever you need actually. So here how it is working, that is L into T naught by T. So after that, what you can input, you can input the formula that is here, this one, this formula that we can input over here again.
So we input that kind of formulas again. So why we do input this formula? Just to calculate T naught by T. Okay, for this reason. T naught by T. So what we will find T equals to T naught by এই সূত্রটা আমরা তো জানি, রাইট? আলাদা করে তো বলার দরকার নেই, এটা কিছুক্ষণ আগেই আমরা পড়লাম। সো এই সূত্রটা কেন লিখলাম? জাস্ট বিকজ এইখানে আমার টি নট বাই টি আছে, সো আমাদেরকে এখানেও টি নট বাই টি বাইর করতে হবে। সো টি নট বাই টি যদি আমি লিখি এখানে, সো ওই পাশে এইটা কিন্তু ওয়ান, এই পাশে এই পাশে কি ছিল? ওয়ান বাই ছিল না, ওই পাশে ওয়ান বাই থাকবে না, এটা আর গুণ হয়ে যাবে। সো ইট উইল বি লাইক দিস, ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। So when we will get this equation, at that time আমরা কিন্তু অনেক কাছাকাছি চলে আসছি। What we need to write, we need to input this value over here. So L into এই যে T naught by T এর মানটা বসাই দিতে হবে। So 1 minus V square by C square. So আমাদের equation almost done. So here actually what they wanted to prove, আমরা একটু দেখি যে এত কিছু আমরা কেন করলাম, কি কারণে করলাম, বা কি বোঝার জন্য করলাম অ্যাকচুয়ালি। সো হিয়ার ওরা যে জিনিসটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে নোট দ্যাট ভ্যালু অফ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কনস্ট্যান্ট ভ্যালু লেস দেন 1, সো দ্য ভ্যালু অফ এল নট ইজ অলওয়েজ লেস দেন এল। এইটা যদি একের থেকে কম হয় তাহলে এল নটের যে ভ্যালু হবে সেটা কিন্তু এল এর থেকে কম হবে। সো হিয়ার if something has a length of L, that is 10.5 kilometer for mole, and relative to us at rest than the distance from the structure moving with velocity of v. So always একটা constant velocity এখানে কিন্তু থাকতে হবে। So এখানে constant velocity টা কত? v. So relative to us will appear to be L naught, and so when the muon is rushing towards the earth, it seems that it is stationary, but the earth is rushing towards it because তাহলে আমরা যখন বাসে থাকি তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় কি বাসের বাইরের মানুষগুলা দৌড়াইতেছে, রাইট? বাট আমরা যখন বাইরে থাকি তখন বাস আমাদের রিলেটিভলি দৌড়াইতেছে, তাই না? এটা 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 বাস্তব। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিলেটিভিটি অফ টাইম। সো because of this, the entire distance from the atmosphere to the earth has becomes smaller. So the muon has traveled this short distance with only 2.2 microseconds to live. So আমরা কিন্তু এইখানে একটা জিনিস দেখে ফেললাম যে আমাদের যে রিলেটিভিটির ব্যাপার স্যাপার আছে সেটাকে আমরা একদম বেসিক ভাবে বুঝলাম। সো এইখানে এখন আরেকটা সূত্র আছে যে, হ্যাঁ Sir, I think we have missed the lessons 3.2, 3.2.1, 3.2.2, and 3.3. how? Sir, last class we have learned the 3.3, 1.1. So today Principal we have answer to the principal. today we had covered 3.3.2. And then we are covering 3.3.3, and then it's done. কোনো কিছু কি বাদ গেছে এ পর্যন্ত? Yes, sir. I think page 56 to page 62 up to is a time dilation. Yes, sir.
তবে ভালোই লাগলো, মাঝখান থেকে পড়লে তো অসুবিধা নেই, বুঝলেই হয়েছে। 56 এত আগে? Yes, sir. আমরা লাস্ট টাইম তো নিয়ে পড়লাম না, ওই যে ওয়েভ বোসন। নিয়ে পড়লাম না? হ্যাঁ, বোসন নিয়ে পড়ছি আমরা, বোস থিওরি নিয়ে পড়ালেখা করছিলাম। দেন হাইজেলবার্গ নিয়ে একটুখানি পড়ছিলাম। এইখান থেকে বলতেছো 3.2 পার্টিকেল Yes, sir. ফিজিক্স। বোসন কণা নিয়ে তো আমি বলছি, এই চিঠিটাও আমার মনে আছে যে এই চিঠিটা আমরা পড়ছিলাম। Yes, sir, sir. আমারও তাই মনে আছে। মনে কি, এটা আমি শিওর, 100% শিওর। তুমি প্রিভিয়াস ক্লাস দেখে আসতে পারো, এখানে আমরা এই এই দুই বিজ্ঞানী নিয়ে কথা বলছি। আমার এটাও মনে আছে যে এখানে যে হাইজেলবার্গ ছিল, হাইজেলবার্গের কথা বলতেছিলাম, জার্মানির কথা বলতেছিলাম, যতটুকু মনে আছে আমার। সো আফটার দ্যাট পার্টিকেল ফিজিক্সে গিয়ে আমি বলছিলাম যে এখানে অনেক কিছুই আসবে যেগুলা হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্সের সাথে মিলবে না। তারপরে অ্যাটমস আর নট দ্য লাস্ট ওয়ার্ড, এটা বোধহয় আমরা পড়ি নাই। এখানে কি ব্যাপার স্যাপার ছিল সেটা পড়ি নাই। এটা হচ্ছে যে কুয়ার্ক এবং লেপটন, এই দুই ধরনের ব্যাপার আসছে। মানে এতদিন আমরা জানতাম যে অ্যাটমস কে আর ভাঙা যায় না, তাই না? তো এইখানে বিজ্ঞানীরা সেটাকেও আবার ভেঙে ফেলছে। তো ইলেকট্রনকেও ভেঙে ফেলছে, এবং ইলেকট্রনটাকে যেই নামটা দিছে সেটা হচ্ছে যে লেপটন। আর কুয়ার্টস আর দা experimental things. So quarks comes in the two types, that is a lepton also comes in the two types. So one is the familiar electron and the other is called the neutron. সো দেখো, পরমাণুকেও এখানে ভাঙার একটা ব্যাপার স্যাপার চলে আসছে। সো এখানে প্রত্যেকটা ভাগকে ফেরমিয়ন বলা হয়। তো কোয়ার্কের ক্ষেত্রে দুইটা ফেরমিয়ন আছে, একটা হচ্ছে আপ কোয়ার্ক আর একটা হচ্ছে ডাউন কোয়ার্ক। সো আপ কোয়ার্কের জন্য ইউ এবং ডাউন কোয়ার্কের জন্য ডি দ্বারা আমরা ডিনোটেড করছি। আবার লেপটনের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করতে পারতেছি এখানে, যেটা হচ্ছে ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন নিউট্রন। সো ইলেকট্রনকে আমরা ই দিয়েই প্রকাশ করতেছি, বাট ইলেকট্রন নিউট্রন যেটা, সেটাকে আমরা ভিই দ্বারা প্রকাশ করতেছি। এটা তো নিউট্রিনো, কোনো পার্থক্য আছে না, কে কে জানিস? নিউট্রিনো, ইলেকট্রন নিউট্রিনো মানে ওয়ার্ড আলাদা, পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাকি আছে, ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য? পার্থক্য আছে। ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আলাদা শোনায় না, এটা পার্থক্য আছে। নিউট্রন, আমি ভুল বলছি, নিউট্রিনো হবে। সো এইখানে আমরা কিন্তু এই যে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটারের ব্যাপারে শুনছি। সো ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটারের এখানে কিন্তু এই কোয়ার্কের এখানে এবং ল্যাপটনের এখানে আসলে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটারটা আসলে ভিজিবল হয়। হাও? এইখানে কোয়ার্কের ক্ষেত্রে যেখানে ম্যাটারে আপার কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্ক থাকে, ওইখানে হচ্ছে এন্টি ম্যাটারের ক্ষেত্রে গিয়ে সবগুলোর উপরে বার চিহ্ন দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে এইখানে এই পদার্থটা যেই ধরনের ফিজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার, ঠিক উল্টো ক্রাইটেরিয়াস এখানে থাকবে এন্টি ম্যাটারে। সো দ্য লজিক বিহাইন্ড দ্য এন্টি ম্যাটার ইজ দ্যাট। সো স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ক্ষেত্রে you have to find two of the basic difference, that is quark and lepton, and after that you know that charm quark and here we have in the lepton, the first one is muon, এতক্ষণ যে মিউন নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেইটা। Then strange quark and muon নিউট্রিনো। সো আফটার দ্যাট এইখানে সেকেন্ড জেনারেশনের পর থার্ড জেনারেশনে এসে দেখো এখানে টপ এবং বটমে আমরা ভাগ করে নিয়েছি, এবং লাস্টে টিওন অ্যান্ড টিওন নিউট্রিয়ন এইখানে কিন্তু আমরা লেপটনের ক্ষেত্রে পাইতেছি। এবং দেখো এখানে যে সিম্বলস গুলা আছে, সিম্বলস গুলা কিন্তু আলাদা। এখানে মিউ থাকলেও এখানে সিম্বলস হচ্ছে টাও। ঠিক আছে? সো আমরা যদি আরেকটু ফার্দার যাই, তাহলে আমরা এই জিনিসগুলোকে এখন দেখতে পাবো যে কিভাবে জেনারেশন বাই জেনারেশন এটা চেঞ্জেস হইতেছে। সো জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশনে দেখো আপ এবং ডাউন কোয়ার্ক
কোয়ার্কে থাকতেছে কিন্তু সরি ফার্স্ট জেনারেশন আপ এন্ড ডাউন কোয়ার্কে থাকতেছে, কিন্তু যখন সেকেন্ড জেনারেশনে আসতেছে তখন চারম্যান স্ট্রেঞ্জ এই দুইটা কোয়ার্কে চলে যাইতেছে। আবার থার্ড জেনারেশনে আইসা টপ এবং বটমে আসতেছে। একইভাবে যখন লেপটনে আসতেছে, লেপটনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন নিউট্রিয়ন, তারপরে মিওন এবং মিওন নিউট্রিয়ন, তারপরে টাও এবং টাও নিউট্রিয়নও পর্যন্ত থার্ড জেনারেশন পর্যন্ত আছে। এবং এরপরে যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে গ্লুয়ন ফর কোয়ার্ক এবং ফোটন ফর কোয়ার্ক এগেইন। তারপরে হচ্ছে হিজ বোসন, লাস্ট ফেজ হিজ বোসন। এবং এইখানে আবার লেপটনের ক্ষেত্রে হচ্ছে জে বোসন এন্ড ডাব্লিউ বোসন, এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। এবং থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে আমরা যেটা জানি যে এই লোকটা স্যার আলবার্ট আইনস্টাইন এ কি করছে, এ থিওরি অফ রিলেটিভিটি দিছে যে তুমি দেখো পৃথিবীতে থাকাকালীন তোমার যে সময়ের ব্যাপার স্যাপার, সেই সময়ের ব্যাপার স্যাপারের সাথে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় সময়ের ব্যাপার স্যাপার মিলে না। কারণ প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের এভরি অফ দ্য প্ল্যানেট হ্যাজ ইটস ওন শেপ অ্যান্ড সাইজ। প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের কিন্তু শেপ এবং সাইজ আলাদা আলাদা। সো এখানে টাইম ডাইলেশন গুলাও আলাদা আলাদা হবে। এবং এই লোক বলছে যে আহ আহ, তুমি যদি আর্থ itself moving around the sun at the speed of about 1 million kilometers per hour, তখন কি হবে? নো inert reference frame in really a specific structure, and they are all the same. So there are no scope to different physical and different reference frames. But the second situation is 40 কিলোমিটারে হচ্ছে ট্রাভেলিং করতেছে। সো 60 - 40 is 20 রিলেটিভ টু ইউ। সো এইটা কিন্তু আমার রিলেটিভলি দেখা যাবে যে 60/40। সো প্রপোর্শন অনুযায়ী কিন্তু এই টাইমের যে ব্যাপারটা, স্পিডের যে ব্যাপারটা, এইগুলা কাজ করতেছে। সো এখন এটা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো যে আমাদের পৃথিবী তো ঘুরতেছে, তাই না? তো আমরা ঘুরতেছি না কেন? Why we are not revolve with the earth? বা আমরা এই ঘূর্ণনটা ই করতেছি না কেন, ফিল করতেছি না কেন? আর আমরাও তো দাঁড়াইছি, পৃথিবী কেন দাঁড়ায় নাই? হ্যাঁ, সো আমরা যদি ঘূর্ণন ফিল না করতে পারি, তাইলে হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে এই যে রিলেটিভিটি ব্যাপারটা, এইটা উই ক্যান গেট দ্য আন্ডারস্ট্যান্ড। পৃথিবী দাঁড়াবে, পৃথিবীকে পা পা গজানোর মতো একটা ব্যবস্থা করে দাও, দাঁড়ায় যাবে পৃথিবী। সো টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটা তো আমরা আলোচনা করলামই। তো ফর টুডে, ইয়েস ইয়েস Sir, can you explain the laws of page 61? Two laws. two laws of relativity. The law of physics will appear the same in all the initial reference frame, and the speed of light will be the same in all initial reference frame. আচ্ছা, এখানে প্রথমে ফিজিক্সের one of the law হচ্ছে যে তোমার ইনিশিয়াল যে রেফারেন্স ফ্রেম আছে, সেই ফ্রেম অনুযায়ী কিন্তু তুমি যত ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স দেখো, সেই অ্যাপিয়ারেন্স গুলা দেখতে থাকো। এবং সেকেন্ড হচ্ছে দ্য স্পিড অফ লাইট, আলোর যে গতি আছে, উইল বি দ্য সেম ইন অল ইনিশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম। সো এই আলোর গতিটা কিন্তু সব ইনিশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমের সেম। এই দুইটা ল। সো Sir, এখন এইখানে যদি no, হ্যাঁ এক্সাম্পল দেওয়া হয়, সেকেন্ডার ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে তুমি আলোর গতিতে কিন্তু কোনো কিছুর স্পিডে ছুটলে সেখানে কিন্তু টাইমটাকে থমকে গেছে মনে হয়, বা স্টেডি স্টেট হয়ে গেছে টাইম, এরকম মনে হয়। এগুলো কিছু এক্সপেরিমেন্টস আছে ইউটিউবে, ইউ ক্যান সি ফ্রম দেয়ার। তো সেই এক্সপেরিমেন্ট গুলো দেখলে তোমার এই যে লস গুলো আছে, এগুলো লস গুলা সম্বন্ধে ক্লিয়ার আইডিয়া হবে। কারণ এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো সব ওনারা বিভিন্ন রকম ল্যাব সেট আপে এক্সপেরিমেন্ট গুলা করছে আর কি। সাকিব, এনি কোয়েশ্চেন? more question? sir, can you explain a little about inertial reference frame?
ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম হচ্ছে এইখানে একটা রেফারেন্স ধরে নিতে হয় তোমাকে। ধরো তুমি যখন আমরা উই টকড অ্যাবাউট দ্য ট্রেন স্টেশন, ওইখানে কিন্তু আমরা একটা রেফারেন্স ধরে নিয়েছিলাম। রেফারেন্সটা কে ছিল? ইউ। ইয়োর এজ ইজ ইনক্রিজিং 60 ইয়ার্স। যখন 10 ইয়ার্স বাড়তেছে তোমার ফ্রেন্ড যে ট্রেনে বসে আছে তার, কিন্তু ট্রেনটার গতি হইতে হবে কিসের গতির সমান? দ্য স্পিড অফ লাইটের সমান। সো এখন এইটা কখন ঘটতেছে? আফটার 10 ইয়ার্স না? আফটার 10 ইয়ার্স তুমি রেফারেন্সটা ধরতেছো কাকে? তোমার নিজেকে। ইউ আর টেকিং দ্য ইনিশিয়াল রেফারেন্স অ্যাজ ইউ, এবং এই যে টাইম ফ্রেমটা আছে তোমাকে ঘিরা, এই টাইম ফ্রেমটা কেই কিন্তু ইনিশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমস বলা হয়। মানে প্রথম যে ফ্রেমটা, দেন সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, এইভাবে হতে থাকে। বুঝা গেছে কি কিছু, নাকি মাথার উপর দিয়ে চলে গেল? ঢুকতে চাইছে, ঢুকতে দেয়নি স্যার। আচ্ছা, যত কম ইনফরমেশন থাকে তত মঙ্গলজনক। So, uh, the laws of physics will appear the same in the all initial reference frame, and the speed of light will be the same in all initial reference frame. So, এই দুইটা সূত্র ছিল। So, hopefully we will talk about more in the next class. So, এইটার জন্য যেটা করতে হবে, you have to go through the chapters that we have covered. You have to go through the sections that we have covered. Sir, হ্যাঁ স্যার। sir, do T not have any value? T naught doesn't have any value. T naught is a reference kind of things. সো পরীক্ষা যদি আসে তাহলে টি নটের ভ্যালুটা, মানে যেই সেকেন্ডটা দেওয়া থাকবে সেই সেকেন্ডটা একটু পড়ে নিতে হবে। যেখানে যদি লেখা থাকে যে এইটা কি, এটা যদি তোমার আর্থ টাইম রিচ করে, বা এটাকে যদি বলা থাকে যে এটা হচ্ছে দ্য রেফারেন্স টাইম, লাইক আমরা বলতে পারি এটাকে যে লাইফ টাইম। কোশ্চেনটা কেমন আসবে? কোশ্চেনটা আসবে হলো এরকম যে muon particle are produced by the cosmic ray about 10 kilometer or 15 kilometers above the Earth's surface in the atmosphere, and they have a lifetime of 4 microseconds or 4 nanoseconds, such an example. So even if there will be a travel at the about of the speed of light, it would only travel a distance of 0.66 kilometer in the time. So do you really think it never reaching the Earth's surface again? So that kind of question you will see for your class, for your, yes. Yes, sir. Are space contraction and space curvature related terms? What is the page number? Space contraction I was talking about. 3.3.2, page number 65. 565. Yes, this. So I was asking that was sorry, is space contraction and space curvature similar terms? I didn't found your things yet. Where is it? Is No, it? no, sir, I was just asking from my Oh, okay. I thought it's on the chapter. Okay. No, it is a bit different, but every of the terms that is used in the cosmic physics, as far I know, it's a related term of the cosmic physics. এগুলো কই কই পাইছো? ইদানিং কসমিক ফিজিক্স পড়তেছো নাকি? sir, astrophysics পড়তে চাই। ওই that's the same, astrophysics, cosmic physics and other things. কি নাসায় যোগদান করতে চাইছো? তার পারলে তো বাংলাদেশেই করি, আর বাংলাদেশে চান্স না পেলে অফকোর্স বাংলাদেশে নাসাতেই যাব।
বাংলাদেশে তো স্পেস এর রিসার্চ স্কোপ অত নাই। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অ্যারিওস্পেস নিয়ে আর কি পড়াশোনা আছে, বাট অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে এরকম নাই বলতে না, গেলে। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নাই, এটার জন্য তোমাকে হার্ভার্ড যাইতে হবে অথবা বস্টন, এমআইটি এইসব ইয়েস জায়গায়। স্যার, এমআইটি তে আর কি যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আর হচ্ছে মজা লাগে এগুলা আমার কাছে তো। মানে আমি এইগুলোরে বলি হচ্ছে যে মাথা নষ্ট সায়েন্স আর কি। মানে কিছু কিছু সময় কিছু কিছু টার্মস মাথায় ঢুকে না যে ব্যাপারটা কি হইতেছে, মানে স্যার অনেক কিছু প্রচুর একসাথে। ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি, মানে কসমস নিয়ে পড়াটা আর কি অনেক ভালো লাগে আমার কাছে, এটাই। আচ্ছা, আই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য বৈকুণ্ঠ অফ কসমোড্রোম, যেখান থেকে ইউরি গ্যাগারিন রে স্পেসে পাঠানো হয়েছিল ওয়ান্স ইন মাই লাইফ টাইম। আমার স্পেস রিসার্চ এগুলো ভালো লাগে, বাট মানে অনেক কিছু আছে যেগুলা মডার্ন ফিজিক্স বা কসমোফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এগুলোর সাথে কনফ্লিক্টেড। এই যেমন টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটা, দেখা গেছে যে ওইখানে ইউ ফাউন্ড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিওরিজ দেয়ার আউটসাইড অফ আওয়ার প্ল্যানেট। সো ইটস গুড। আবার এরকম ডিসিশন নিও না যে ওই যে মেয়েটার নাম কি ইউএসএ, যে মার্সে চলে যাচ্ছে একা। ইয়েস স্যার, কি নাম, নাম ভুলে গেছি, বাট শুনছি আর কি এরকম হ্যাঁ, আর কি। সো ডোন্ট টেক দ্যাট কাইন্ড অফ ডিসিশন। মার্সে যাওয়ার পর আর ফেরত আসা যাবে না, জাস্ট বিকজ মানে নট অ্যাকচুয়ালি ইন আ সেন্স আমার মনে হয় যে অনেকে বলে যে মার্সে কি তাহলে রকেট চালানোর মতো ফিউল নাই, হয়তো, বা পৃথিবীর থেকে বেশি ফিউল ওখানে আছে, হইতেই পারে। সো ইটস স্টোরি অফ টাইম আসলে বলা যাবে যে আসলে কি ধরনের ডেভেলপমেন্ট হইতেছে। সো স্পেস টেকনোলজি ডেভেলপ হইতেছে, জাপানিজরা রাইট নাও দে আর ট্রাইং টু ডেভেলপ ওয়ান অফ দ্য এলিভেটরস দ্যাট ক্যান টেক ইউ টু দ্য স্পেস। সো ওইটা বানানো হয়ে গেলে অনেকে দেখা যাবে যে স্পেস দেখার জন্য জাপান যাইতেছে আর কি। তখন আর কেউ দুবাই যাবে না। কেন, এখন কি দুবাই থেকে স্পেস দেখে নাকি? স্যার দুবাইতে ফিউচার অফ দ্য মিউজিয়াম আছে না, ওইরকম আর কি, মানে হ্যাঁ, একটা স্পেস শিপের মতো আর কি সেট আপ করে রেখেছে, ওইখানে আর কি দেখা যায় যে আহ, স্পেস শিপে কিরকম ফাংশনস থাকে, কিরকম ফাংশনস থাকে না, আমার এরকম। তো মনে হয় বুর্জ খালিফার মাথায় উঠলে ইউ ক্যান লিটারেলি গেট দ্য ফিল অফ দ্য স্পেস। কিছুই না স্যার, এর থেকে প্লেনে উঠলেও ভালো, বুর্জ খলিফার থেকে উপরে উঠতে পারবো। সো প্লেন থেকে তো আসলে ইউ ক্যান গেট লিটল বিট পোর্শন অফ দ্য ভিউ। সব ভিউ তো দেখা যায় না, 360 ভিউ তো আর দেখা যায় না, যেটা স্পেস থেকে সম্ভব। সো লেটস ফিনিশ আওয়ার ক্লাস ফর টুডে। Sir, Yes. sir, I just started doing class from today. So could you please tell me what chapters you have finished? Today we had finished one of the chapters that called modern physics, if I'm not wrong. Then the second one we have just started, that is the state of matter. That is chapter 4. Chapter 3 we had finished, and chapter 4 we just start. That is till page number 70. Sir, what about chapter 1 and 2? We had class record. You will find the class record from the Google Classroom. For that, you have to just, if you don't find it, you have to contact to the Exim office and they will help you to find the Okay, class. sir. So we will finish our class for today. So take care and bye-bye. We will talk about it more. Till then, be happy and be smiling. আল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ স্যার, গুড নাইট। Good night.